الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جبیر بن مطعم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس إلى قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یوں فرما رہے تھے کہ ان لی اسمان، میرے بہت سارے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میٹنے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، یعنی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو ختم کر دیا، میٹ دیا، اور میں حاشر ہوں یعنی اٹھنے والا، الذی یحشر الناس علی قدمی، لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائے گا، میرے بعد میں باقیوں کو بعد میں اٹھایا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور سب سے پیچھے آنے والا میں ہوں. العاقب الذی، خود اللہ کے حبیب نے تشریف فرمائی عاقب وہ ہے لیس بعدہ نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی بھی کس قسم کی دعویٰ کرے نبوت کی تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ خود کافر ہے، اس کی تصدیق کرنے والا کافر ہے. اسی لیے امت مسلمہ کے گونوں گو اختلافات کے باوجود بھی اس بات پر تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو بھی دعویٰ کرے گا اور جو اس کی تصدیق کرے گا اور جو اس کو سچا مانے گا، یہ سب کے سب دار اسلام سے خارج ہیں. اسی لیے قادیانی یہ کٹا کافر ہے، سمجھیں، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ کے نبی کی عظمت کے اوپر مر کر مٹنا، خاک ہونا، اور خصوصی طور پہ اللہ کے نبی کی خاتم النبیین کی بات آ جائے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں. باقی تو ساری اپنی جگہ پہ ہے چیزیں، کبھی کوئی چیز کیسے ہے تو وہ دنیائی معاملات تو اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کے متعلق کبھی امت مسلمہ نے برداشت کیا ہے نہ کر سکے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بڑا گہرا رشتہ ہے. یہ آپ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. اللہ کے کلام نے یہ آواز دی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، عظمت والا رسول آیا ہے تمہارے بہترین نفوس میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف نبی کے اوپر گراں گزر ہے. اتنی محبت اپنی امت کے ساتھ، اتنی محبت. حقیقت یہ ہے کہ اگر تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی تکلیف وہاں زیادہ ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے. آج کل کے زمانے کے اعتبار سے تو اس بات کو ذرا سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کہاں بھی رہیں وہ رحمت عالمین ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے وہ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. اللہ کے حبیب کے ساتھ تعلق قائم کر دو، نیٹ ورک کی وہ سم لگا لو محبت والی، آپ کہاں بھی ہوں گے سگنل وہاں کو پہنچے گا. ہاں یہ پکی بات ہے، لیکن نمبر وہ حاصل کر لیں، سمجھیں، اور پھر محبت لگا لیں تو پھر دیکھو اللہ کے نبی کا فیض کیسے آ رہا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی حقیقت
कैफियत से मालूम होगी, ये अल्फाजों से समझाई नहीं जाती। सही ना, ये चीज़ें वो नहीं है जो अल्फाज से समझाइए, ये तो एक कैफियत का नाम है। उनसे पूछो जिन्होंने अल्लाह के नबी का दीदार किया, तो उन्होंने यही कहा खुदा से दोबारा, जामी ने यही कहा था, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन, बस कुछ नहीं चाहता मुझे दोबारा अल्लाह के हबीब का दीदार कराए। तो जो उम्मत मुस्लिमा अपने नबी के हर चीज़ पर मिट मरने के लिए तैयार होती है, वो उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के नबी के लिए कैसे बर्दाश्त करेगी। और ये हमारे ऊपर हक भी है कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारे जानों से ज़्यादा तुम्हारे हकदार हैं। हमारे जैसे लाखों अरबों खरबों के तादाद में लोग चले जाएं कोई परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह की नबी की अजमत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम समझे, और माशाअल्लाह इस बात को जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बात गैरों तक भी पहुंच जाएगी कि ये उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नाजुक मरहला है। इसीलिए ये जो कादियानियों का कभी शोर शराबा चलता है, किसी और का चलता है, मिर्ज़ाइयों का चलता है, कभी अहमदी के नाम से चलता है, लोगों ये समझने की बातें हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे आका ने फरमा, राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा, मैं मोहम्मद उसको शफाअत करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा, वो जन्नती है। मेरे आका ने तो ये फरमा, वो जन्नती है। समझा नहीं, जब हतमी फैसला किया जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो अल्लाह की कलाम ने आवाज़ दी, रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। उसी दिन बहुत सारे काफिर ये तमन्ना करेंगे, काश अगर हम भी मुसलमान होते तो आज जहन्नम की सज़ा काटने के बाद जन्नत में चले जाते। तो माशाअल्लाह हमें फ़ख्र है, हम मुसलमान हैं, हुजूर की उम्मती हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीन का जो ये अकीदा है हमारा, ये बुनियादी अकीदा है। ये नहीं कि ईमान का जुज़ है, ये नहीं, ये हमारा बुनियादी अकीदा है। इस पर उम्मत मुस्लिमा कट के मरेगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी, ये बात ज़हन में होना चाहिए। समझा नहीं, इसीलिए इस मसले को कभी भी कोई भी छेड़छाड़ न करे, ये उम्मत का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। हमारी कौमी असम्बली ने भी ये बिल पास कर दिया था पहले से ही, शाह नूरानी की क़यादत में, बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम की क़यादत में उन्होंने ये बिल पास कराया था उस ज़माने में कि कादियानी जो है वो कट्टा काफिर है। सही ना, तो इसीलिए बस वो एक, मैं तो सियासतदान नहीं, मैं किसी की पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन एक ये भुट्टे की बात मैं कहूँगा कि उसने ये अमल जो किया वो बड़ा अच्छा कर, ये अमल बड़ा अच्छा कर दिया कि एक उसकी क्लिप मैंने देखी, कहीं कहाँ बोल रहा था, कहीं 80 लाख हो, 80,000 हो, 80 लाख हो, 80 करोड़ हो, अगर मोहम्मद की बात आ जाए तो मैं सबको जूती की नोक पे रख देता हूँ। तो ये उसकी मोहब्बत का आलम था, जिसकी वजह से जो है ना, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको ये रुतबा दिया है, एक मोहब्बत की बिना पर। और जितनी जिसको जो इज्जत मिलेगी, जो रुतबा मिलेगा, मेरे नबी के दर से मिलेगा। समझे, अजमतें वहाँ से मिलती हैं, इज्जतें वहाँ से मिलती हैं। ये बात ज़हन में होना चाहिए। जितना हमारा गहरा ताल्लुक़ होगा, इतनी जो है ना वो हमें अल्लाह और उसके रसूल का जितना कुर्ब ज़्यादा होगा, इतने रहमतें बरकतें हमें हासिल होंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करम फरमाए, और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको